دوستو اگر ہم کہہ دیں کہ نمبر 19 کا ایک ریلیشن ہے پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، تو آپ سوچو گے کہ نمبر 19 کا ریلیشن کس طرح کا ہو سکتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ؟ ویڈیو پوری دیکھو، جواب ملے گا اور کرارا جواب ملے گا۔ آتے ہیں پہلے پاکستانیوں اور 19 کا یہ جو کنیکشن ہے یہ کیسا ہے۔ ایک ٹائم تھا پاکستان میں، ایک ہی کیبنٹ میں 19 منسٹرز تھے بھائی صاحب۔ پاکستانی خود ہی کہہ رہے تھے 19 پیپل اور 1 جاب، 19 پیپل لگے تھے اور 1 جاب کو پھر بھی فلی کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ ایک اور بات بھی پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ ہر ایک پولیٹیشن آتے ہیں اور 19 پرومسز کرتے ہیں لیکن کوئی بھی پورا نہیں ہوتا۔ اور کرکٹ میں تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے بولرز 19th اوور میں پھیلے جاتے ہیں اور 19th اوور میں فنش ہوتا ہے سارا میچ، اور یہ پاکستانیوں کی حقیقت ہے۔ اب ایک اور چیز سامنے آ گئی جو آپریشن سندور کے دوران ہوا تھا، ایک اور 19 بھائی صاحب۔ جی ہاں دوستو، آسٹریلین ایکس ممبر آف ایئر فورسز اور اینالسٹ ہے بھائی صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہے یہ بندہ۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے 19 پلین ڈسٹرائے کی گئے تھے۔ ڈسٹرائے کا مطلب یہ نا کہ ہینگر سے باہر بھی نہیں آئے تھے، وہی سانگ مجھے یاد آیا وہ کیلاش کیر صاحب کی کہ ٹوٹا ٹوٹا ایک پرندہ ایسے ٹوٹا کہ پھر جڑ نہ پایا اڑ نہ پایا، یہ نہ جڑ پایا نہ اڑ پایا، وہی وہ تسنس ہوا تھا۔ 19 پلینس جو کبھی اڑے ہی نہیں تھے، جو ہینگر میں ہی وہاں پر مضبوط طریقے سے باندھے ہوئے تھے، اور اسی ہی چیز کا ثبوت دیا ہے بھارت نے، سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور امریکن سیٹلائٹ کمپنیز جو ہے، جو انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے بھی یہ بات پروف کی ہے، پکچریں لگا دی ہے کہ پاکستان کی ایسی کی تیسی ہوئی تھی آپریشن سندور کے دوران۔ اب پاکستانی جا کر ٹرمپ بابو کے اور امریکہ کے پاؤں میں پڑے اور امریکہ کے ساتھ نزدیکی اختیار کری اور امریکہ کو کہہ دیا کہ ہمیں بچاؤ، بعد میں ہم آپ کے لیے جو بھی کہہ دو ہم آپ کے لیے کریں گے، چاٹیں گے، آپ کے لیے کتا بنیں گے، آپ کے لیے بونکیں گے، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہو ہم کرتے ہیں۔ وہاں پر جا کر امریکہ کے گودی میں پڑے اور جیسا ہمیشہ پاکستانی کرتے ہیں۔ مودی جی نے آپریشن سندور کے دوران پاکستانیوں کی ایسی کی تیسی کی تھی، سب کے سامنے ایئر بیسز کے جو پکچرز ہیں، یہ 9 ٹکانوں کو جس طرح 9 کر دیا تھا وہ تو سب کو پتا ہے۔ تو یہ کنیکشن جو 19 کا ہو رہا ہے اب اور بھی سامنے آ رہا ہے۔ آسٹریلیا کی طرف سے یہ بات ثبوت ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب کوئی بیکاری آئے گا اور بیکاری کہہ دے گا کہ یہ تو پروپیگنڈا ہے۔ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ آسٹریلین میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے۔ یہ بھارت کی میڈیا پر اب جب بھی آپ آروپ لگاتے ہو تو 2 مرتبہ سوچو، کیونکہ آپ کی میڈیا جو کہتی ہے وہ نہ سچ ہے اور نہ ہی پوچھ سکتی ہے اپنی گورنمنٹ سے۔ بھارت کی میڈیا سچ بھی ہے اور بھارت کی میڈیا پوچھ بھی سکتی ہے اپنی گورنمنٹ سے، اپنے لوگوں سے پوچھ بھی سکتی ہے، اور جواب بھی دے رہی ہے گورنمنٹ جواب بھی دے رہی ہے آخر سامنے۔ تو پاکستان کو جو ضلالت نصیب ہوئی تھی 19 والا، وہ کرکٹ کی کہانی ہے بھائی صاحب۔ کرکٹ میں بھی یہی 19 اور 20 اور 21 کا 0 چل رہا ہے، اور وہاں پر بھی یہی کہانی تھی، کوئی ثبوت اس لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ ابھی بھائی صاحب یہ جو 6-0 کر رہے ہیں، اب ٹرمپ بابو نے 8-0 کیا، کبھی 6-0 کبھی 7-0، 3 0 سے یہ سٹارٹ ہوا تھا بھائی صاحب، پھر 5 ہو گیا، پھر 6 ہو گیا۔ اب ایک بات پر تو لگے رہو بھائی صاحب، ایک بات کرو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیشنز اپنے ہی چوری کرتے ہیں اور چوری میں ہی لگے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا، یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا، ایکسٹیریئر منسٹر نے کیا کہا، لیکن آتے ہیں اپنے ہی طرف سے کچھ اناپ شناپ بکتے ہیں۔ جیسے کہ متقی صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے ایکسٹرنل منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ٹینشن چل رہی ہے، ہمارے معاملات کیوں اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے بات چیت استنبول میں پہلی دفعہ کیوں ناکام ہو گئی، کیوں پاکستانی بھاگ گئے وہاں سے۔ تو یہ کہانی ایک سائڈ پر رکھو کہ پاکستان کبھی سچ کہے گا، یہ کبھی بھی سچ نہیں کہہ دے گا، اور نہ ہی سچ کہنے کا ہمت ہے ان لوگوں میں ایک ہی چیز کا ہمت ہے، وہ ہے جھوٹ کہنا اور دہشت گردی پھیلانا، اور اس خطے میں، اس ریجن میں ناامنی پھیلانا، یہ پاکستانیوں کا مین جاب ہے۔
अब जो TTP मार रही है, BLA मार रही है, TLP भी लग रही है, तालिबान TTP के साथ जुड़े हैं, और इस तरह हर एक जगह। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई साहब, ये TTP को दहशतगर्द मत कह दो। इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बड़ा खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा दर्द दिया है, अब वो लोग बदला ले रहे हैं। तो इसको आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि भाई साहब ये लोग, इन लोगों के साथ इस तरह की चीज हुई है और ये दहशतगर्द है। इनको दहशतगर्द नहीं कह सकते हो, कभी भी मत कह दो। तो आते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का ये जो जुगाड़ हमने निकाली, ये इंटरनेट पर है। ये जो क्रिकेट तो सब देखते हैं, लाइव देखते हैं, सब सारी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर पड़ा है कि 19 मिनिस्टर्स थे एक कैबिनेट में, और वो एक जॉब कंप्लीट ना कर सके। हर एक पॉलिटिशियन आता है और 19 प्रोमिसेस करते हैं और वो भी पूरी नहीं हो सकते हैं। तो कभी भी पाकिस्तानी की जुबान से कोई ऐसा अनबिलीवेबल चीज निकले तो आप डायरेक्टली कह दो भाई साहब रूल 19, पाकिस्तानियों का रूल 19 बहुत ज्यादा एक बढ़िया सा सिचुएशन है और बढ़िया सी कहानी है। रूल 19 में ये घेरे हुए है, और रूल 19 में इसके 19 प्लेन्स को तस नस किया था, जैसे कि सारी दुनिया के सैटेलाइट्स ने सबूत सारी दुनिया के सामने रख दिया। वो तो अलग सी बात है कि ट्रम्प बाबू झूठ पर झूठ, और इसको पता ही नहीं है कि ये क्या कह रहा है। उठता है, बैठता है ट्विटर के सामने, कुछ लिखता है, फिर एक क्लिप में आता है 20 सेकंड में, कभी 5 गिराता है, कभी 6 गिराता है, कभी 7 गिराता है, कभी 8 गिराता है। इसी में ही पाकिस्तानी खुश। तो पाकिस्तानियों को यूज करना बहुत ज्यादा इजी और नॉर्मल है, इजी और नॉर्मल है। ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। सिर्फ कह दो ना कि आपने ये किया, आप बहादुर हो, आप में जज्बा है, आप ना बहुत ज्यादा तगड़े हो, और अंदर से कुछ भी नहीं है, तो पाकिस्तानी भाई साहब खुशी के मारे मर जाएंगे, और इसमें ही खुश है। और सेलिब्रेशन तो अनदर लेवल पर पाकिस्तानियों के सामने आती है। जब ये सेलिब्रेशन करते हैं भाई साहब, कोई अंदर में है ही नहीं, कुछ अंदर में है ही नहीं, ना ही था, और सेलिब्रेशन अनदर लेवल पर होता है इस लोगों का। ये 19 प्लेन्स जो उड़ने के काबिल भी ना रहे और तस नस किया, और जिस तरह इनकी रात की चीखें आ गई कि भाई साहब बंद करो, और इंडिया के पाँव पड़ गए कि बाप बाप, आप बाप हो, हाँ आप हमें माफ करो, आप हमें माफ करो, आप हमारे लिए ऐसा कुछ करो कि हमारा ना भाई साहब बंद करो, ये चीजें बंद करो, हम पर रहम करो। हम बहुत ज्यादा मासूम है, हम बहुत ज्यादा बेकारी है। हमारी बीक की एग्जाम्पल सारी दुनिया के सामने है। सारी दुनिया को पता है कि हम कितने बेकारी है, सारी दुनिया को पता है कि हम कितने जलील लोग हैं, तो हमें माफ करो। तो ये जो सीज फायर हुई थी, ये सिर्फ मोदी जी के बात पर, ना ही ट्रम्प ताऊ और ट्रम्प बाबू क्या है, ये पाकिस्तानियों का ताऊ है, हमारा ताऊ तो नहीं है लाल बाबू, जिस तरह BBN कह रहा है। BBN का ट्रम्प ताऊ भाई साहब वहां से जो चीखे चिल्ला रहा था, वो ये कहानी नहीं है कि उसको पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है। उसको प्यार था भाई साहब नोबेल प्राइज के साथ, जो वो भी ना मिल सका, और पाकिस्तानी बार बार उसको नॉमिनेट कर रहे हैं, और वो बार बार ऐसा ही लगातार नाकाम साबित हो रहा है। तो दोस्तों, हर एक कहानी का भाई साहब बहुत ज्यादा, हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इस तरह की चीज नहीं होती है कि 2+2 4। ये बहुत बड़ी अंदर के छुपी हुई कहानी होती है। ये ख्वाजा आसिफ वाली बात नहीं है कि देखो इंडिया के सोशल मीडिया पर चल रही है कि हमने ये किया। ये उस तरह की बातें नहीं होती है, और ना ही आवाम को पता चल जाता है इतना जल्दी। ये आने वाले वक्तों में थोड़ा थोड़ा, पाकिस्तानियों को तो थोड़ा थोड़ा, अब तक तो ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप ही नहीं हुआ है भाई साहब। अगर कोई गलती करे ये बॉर्डर पर, कोई गलती बॉर्डर पर करे भाई साहब, तो भाई साहब सब कुछ ना तस नस करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर रेडी है, ऑटोमेटिकली ऑन होगा। जब ऑटोमेटिकली ऑन होगा तो पाकिस्तान का ऑटोमेटिक ही बन जाएगा, कोई और तरह की चीज बन जाएगी पाकिस्तान सी। इसकी नस्ल तबाह होगी, जिस तरह ये तबाह है, जिस तरह जलील है, और जिस तरह ये बेगैरत नमक हराम हरामी है। तो दोस्तों, आप भी 19 का रिश्ते के बारे में लिख दो कि ये 19 का रिश्ता कैसे लगा। हमको तो बढ़िया लगा, क्योंकि पाकिस्तान की जलालत की कहानी है। पाकिस्तान जिस तरह जलील हुआ है, इनके 9 प्लेन्स उड़े भी नहीं थे कि इनको मार दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। भूलना मत। जय हिंद, जय अफगानिस्तान, बाय बाय एंड टाटा।